کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی باتوں کو مان کر اس کے پاس واپس جائیں، پھر وہ ہمیں ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمیں اجر دے اور ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں سزا دی۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کی تیاری کرنا ہے۔ یہاں پہ رہنے کا اور امتحان میں تیاری کرنے، اپنے اوقات کو اللہ کے کہنے کے مطابق گزارنے کے لیے صرف دو ہی کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو مان لیں۔ اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہا ہے؟ اللہ تو نظر آتے نہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، نظر آتے نہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتلایا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی کوئی بڑا آدمی ہو تو ہر کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا،
اسی کا منتخب کردہ سلیکٹڈ آدمی ہی اسی کے پاس جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو بتلانے کے لیے منتخب افراد، سلیکٹڈ پرسنالٹیز کو منتخب کیا، اپنایا. انہی کو انبیاء کہتے ہیں. سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی بات بتلائی. اب اللہ کی بات بتلانے کے لیے سب سے پہلی بات جو بتلائی وہ یہ کہ اللہ کو مانو، جتنے تمہارے بت ہیں عبادت کرنے کے اسے چھوڑو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، اور مجھے مانو کہ میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، ایسے کوئی بھی کہہ دے گا کہ میں اللہ کا فرشتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بتلایا کہ یہ کاغذ دکھلا دو. جیسے دنیا میں رہتا ہے کہ وہی جس نے بھیجا ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے، کوئی پروف دیا ہے، پروف آپ بھی دو. تو حضور نے پروف طرح طرح سے دکھایا، لوگوں نے دیکھا. آپ کے چچا ابو، سب کئی چچا تھے، ابو جہل تھا. حضور نے ہاتھ میں کنکری لے لیا اور کنکری لے کر کے بتایا. ابو جہل کے سامنے کنکری پڑ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah. اب کنکری سے آواز آ رہی ہے کہ کنکری تو کبھی نہیں پڑ رہی تھی. ان کے ہاتھ میں کنکری پڑ رہی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پڑھا رہا ہے. یہ پروف، ثبوت ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں دیا. وہ صدیق حضور کو سچا ماننے والے، اسی لیے صدیق ان کا لقب. ان کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ میں بھی پڑ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے صرف خدا. تم نے 360 خدا جو خانہ کعبہ میں کھوٹی ڈال ڈال کے لٹکائے ہیں تو خدا نہیں ہے، یہ تو تم نے خود لٹکایا ہے. تم تو چلتے پھرتے ان کو کہہ دو چلنے پھرنے کو، وہ تو اس کے بھی قادر نہیں ہے. تو وہ خدا نہیں ہے، یہ کنکری کہہ رہی ہے. اب کنکری کا مطلب ہے کہ اللہ ہی پڑھوا رہا تھا تو کہہ رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں تو پڑھتی نہیں. حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں دیا، اس نے وہاں بھی کنکری کو. اس کے بعد آگے جو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں نہیں پڑا. ایک ثبوت جس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کے لیے پروف ہوتا ہے. پہلوان تھا، ایک راستے میں گلی میں مل گیا، حضور نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. بہت بڑا پہلوان تھا، پورے عرب میں مشہور تھا، اور کبھی وہ ہارتا ہوتا نہیں تھا، ہمیشہ جیتتا ہی رہتا تھا. حضور نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، مجھے نبی مان لو. کہا نبی تو اس وقت مانوں گا کہ آپ سے میری کشتی ہو جائے اور اس میں آپ جیت جاؤ. کہا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ. کشتی لڑنے لگے. وہ پتلے دبلے ایسے نہیں کہ خراب لگے. نبی کی شان تھی، آپ کا بدن اچھا، آپ کی بات اچھی، آپ کے بال اچھے، آپ کی ہر چیز صرف کہنے کے لیے محبت جیسے رہتی ہے تو اچھا رہتا ہے، حقیقتاً اچھے تھے. دیکھنے والے تو مغرور ہو جاتے، دیکھنے والے برائی کے ارادے سے آتے تھے اور آپ کو پر فرشتہ ہو کے جاتی تھی. تو آپ اور پہلوان موٹا تازہ کشتی ہو رہی ہے. پہلوان سمجھے گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور یہ کیا ہے، پھونک دو تو اڑ جائے. کشتی ہو رہی ہے، کشتی ہوئی اور دیکھا نتاب نبی نے ایک ہی اس میں پڑھا دی محمد نے. ہم اور آپ تو 1447 سال میں ابھی ادھر ہیں. وہ پہلوان سمجھ رہا ہوگا نا یعنی کہاں طاقت، کون سی طاقت؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ ہے. یہ بھی پروف ہے.
میں تو ابھی سب لوگوں کو ہرا کر کے آیا ہوں، جانتا ہوں طاقت کس کو کہتے ہیں، پیترا اور کس کو کہتے ہیں، کیسے پکڑا جاتا ہے، کیسے پڑتا جاتا ہے۔ میرا کوئی داؤ چل نہیں رہا، اس کا مطلب ان کے پاس کیا ہے؟ پروف ہے، یہ نبی ہے واقعی۔ تو کہا کہ ایک بار اور پھر سے جب نہیں پایا دوبارہ کشتی ہو جائے، دوبارہ حضور نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ ہو جائے، کیونکہ جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو اس کو کیا کرے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی تائید حاصل ہے، یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ماننے والے بھی ختم ہونے والے نہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو سپورٹ ہے، پوری دنیا مل کر کے کیا کر رہی ہے؟ ختم کرو ختم کرو ختم کرو، آدھار بنواؤ، کاغذ بنواؤ، یہ بنواؤ وہ بنواؤ، ختم کرو، ختم نہیں کر پا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو تو اطمینان ہے، وی آر سپورٹڈ بائی دا کریٹر اللہ، خالق کائنات کے ذریعے ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ ہمارے مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ امت ختم ہو گئی، ہم تو شہید ہو گئے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دیوار کے نیچے گرا کوئی، دیوار کے نیچے دب گیا وہ شہید، ایکسیڈنٹ میں گرا وہ شہید، وہ لندن کریش ہو گیا، جہاز جا رہا تھا اس میں 20-25 لوگ جو مرے وہ سب شہید۔ کہ ہماری بنیاد کو ڈھا دینے سے، قتل کر دینے سے، ختم کر دینے سے اس کا مطلب ہم ختم ہو رہے تو شہید ہو رہے ہیں، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں۔ ایمان اور اسلام کبھی ختم ہونے والے نہیں، سپورٹڈ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، ان سپورٹروں کے، ہم لوگوں کے، فالوورز آف اسلام کے، مومنین کے، ان کو کیا ہے؟ ان کو تو اور زیادہ پکا ہے کہ ہردم اللہ کا فرشتہ دیکھتے ہیں، اللہ سے بات ہوتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک بتاؤ کشتی ہو گئی کشتی، اب یہ تو پہلے سے جلدی پٹکتی ہے، دوسری مرتبہ کا آخری بار، تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، تیسری مرتبہ پٹک دیا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ وہ سمجھ رہا ہے نا کہ کوئی اور ہے سپورٹ کرنے والا، آخر جیت ہار کیوں ہے؟ میں سب کو ہراتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے معاملہ عجیب ہے، کہاں سے طاقت آتی ہے؟ وہاں سے اوپر سے طاقت آتی ہے، تو وہ اوپر سے طاقت نبی کو پروف حاصل ہے اللہ کا۔ اب جیسے کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے تو کاغذ دکھاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے پھر رسید پڑھ لو، یا جو کام ہے جس کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو سپورٹ حاصل ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اس کا سپورٹ دکھاؤ، دکھائیں آپ۔ چلتے چلتے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کو بلاؤ، اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو درخت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضور نے کھڑے کھڑے بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، درخت اپنے جڑوں سمیت پاؤں چل کر کے، اس کا وہی پاؤں ہے، اس کی جڑیں اس کو ہی پاؤں ہے، پاؤں چل کے سامنے آ رہا ہے، پیر سے آ رہا ہے، اور آ کر کے حضور کو سلام کر رہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھا لیا، اور اس کے بعد کہا کہ چلے جاؤ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ ابھی اپنی نظروں کے سامنے پروف دیکھ رہے ہیں، ثبوت دیکھ رہے ہیں، تو ایمان لانا کہ نہیں لانا ہے؟ اس میں بھی جو محروم قسمت تھے وہ ایمان نہیں لائے، ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ اب اسی ایمان کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، نبی نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں محنت کی، من آمن، جس کی قسمت میں ایمان مقدر تھا لایا، اور جس کی قسمت میں ایمان نہیں مقدر تھا، اتنے سارے پروف دیکھنے کے بعد بھی، ثبوت دیکھنے کے بعد بھی کہ میں اللہ کا فرشتہ تھا، دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کو مان کر کے ڈھیر سارا ثواب جمع کر کے یہاں سے اللہ کے یہاں جائیں، اس لیے بھیجا گیا۔ اور سب سے زیادہ ثواب، سب سے بڑی نیکی کس میں ہے؟ ایمان میں، یعنی اللہ کو مان لینا۔ یہ ہم لوگ اللہ کو مان رہے ہیں اور یہ دل کی نیکی ہے، عمل القلب لکھا ہے مفسرین نے کہ ایمان کیا ہے؟ دل کا عمل ہے۔ اور ہم لوگ ہر وقت صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گفتگو کرتے ایمان والے ہیں، تو ایمان والے ہیں، وہ عمل القلب ہے، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ ہے، لیکن آج کل کی جو سازشیں چلتی ہیں ان سازشوں میں کبھی کسی
बच्ची को फुसला लिया, कभी किसी बच्चे को फुसला लिया और उसके बाद कहा ये मकान बनवा देंगे, दुकान बनवा देंगे, तुम्हारी तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको बहला फुसला करके शादी कर लिया, ईमान छोड़वा दिया। ये ईमान दिख नहीं रहा है लेकिन ये बहुत ताकतवर है, इसके बदले में हमेशा की जन्नत है। अब वो कब समझ में आएगा? आंखें बंद होने के बाद समझ में आएगा, वहीं से शुरुआत होगी। आएगा फरिश्ता पूछेगा मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबी का, तो उस वक्त पता चलेगा कि हम कहेंगे कि अल्लाह मेरा पालने वाला है, मेरे नबी ये हैं और मैं जो है उन्हीं के हुक्मों के मुताबिक चल के आया हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, वो पता चलेगा। और जो नहीं जानेगा वो हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, इस तरह बोलेगा, तो इस ईमान का पता चलेगा वो ईमान इतना ताकतवर है तो उसके बदले में हमेशा की जन्नत है। और हम लोग उस ईमान का सौदा कर लेते हैं। हमारे बच्चे बच्चियां आए दिन खबरें आती रहती हैं, खबरों में तो बहुत सारी खबरें गलत भी रहती हैं, लेकिन अपने मोहल्ले में गांव में सब दिखता है कि वो बुरा आदमी जो है दीन छोड़ दिया, उसने बुरा बच्ची बुरा के साथ चली गई, दीन छोड़ दिया। ये कहने में बहुत आसान लगता है, उसके पास गई और एक आध साल भी नहीं रही उसने मार डाला, क्योंकि उसकी कंपनी और उसकी तंजीमों ने तय कर रखा है कि तुम इस पे घर वापस लाओ। उनको घर वापसी कह रहे हैं, अल्लाह की असली घर तो ये है, कुल मौलूद यूलदु अला फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, असली घर तो ये है। लेकिन कहने को क्या, कोई कुछ भी बदल दे, मुंह के ऊपर तो ढक्कन है नहीं, जो भी बोलते रहिए, अल्लाह ताला जब पकड़ेगा तो ढक्कन लगा देगा और उसके बाद सारे आधा बोलेंगे बदल बोलेंगे तो पता चलेगा। तो इस ईमान की कदर उस वक्त होगी जब उस ईमान के बदले में हमेशा की जन्नत मिलेगी। और यहाँ थोड़ी से लालच को जैसे हमारे बच्चे बच्चियां यानी हम ही लोग वो यकीन फिर जाते हैं और उसके बाद वो मार करके ख़त्म कर देते हैं और फिर दूसरी तलाश करते हैं, उधर 2-3 लाख रुपये उधर से ले लेते हैं, रुपया उनको चाहिए, क्योंकि अब दुनिया से जो मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वो जन्नतुल काफिर, काफिर की जन्नत है, उनको यही सब कमाना है। हमें तो मशक्क़तों ही में रहना है, मशक्क़तों में रह करके ही हमें अपने ईमान को बचाना है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूफ दिखा करके लोगों को ईमान की दावत दी और लोगों ने माना। कहाँ से? हजरत बिलाल हबशी, हबश से आकर के, इथोपिया आजकल कहते हैं उसको, वहाँ से आकर के ईमान की दौलत ले रहे हैं। और हुजूर के घर के बाजू में चचा का घर है, अबू जहल का, अबू लहब का, दौलत से महरूम रह रहे हैं। जब आदमी सुनेगा, मानेगा, दिल से एतराफ़ करेगा, तब उसको दौलत मिलेगी। भाई पानी कहाँ जाता है? जहाँ नशे हो वहाँ पानी जाता है। तुम छोटे बनोगे तो पानी आएगा, ईमान का पानी, इस्लाम का पानी। तुम ऐसे रहोगे और सोचोगे कि ईमान आए। अबू जहल अबू लहब कहते थे कि हमारे लिए अल्लाह से लेटर लिखवा दो, मिन अल्लाह, फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से लेटर टू अबू जहल, अबू जहल की तरफ। उस लेटर में लिखा हो कि ये मोहम्मद मेरे पैगंबर हैं और मेरे ऊपर तुम ईमान लाओ, तब मैं जो है ईमान लाऊंगा। इस तरह कहते थे। अल्लाह ताला ने कहा इनके चक्करों में न पड़ो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये सब प्रूफ कम है, ये सब दलीलें कम है। दरख्त चल रहा है, हुजूर के हाथ में कंकरी, और हजरत खदीजा देख रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी नबूवत आपको नहीं मिली है ज़ाहिरी तौर पे, सामान लेकर के आ रहे हैं, उनका गुलाम सामने आ रहा है, धूप है दोपहर की, और हजरत खदीजा अपने बालकनी से देख रही हैं कि बादल इनके सरों पर, लग रहा है कोई बहुत बड़ी हस्ती है, बादल साया फगन है आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया ये तो मैंने इनको पैसा दे करके, सामान दे करके, गोया की मजदूरी करवाया है, इनको जो है उसकी मजदूरी देंगे, सामान ला के आपने दे दिया, नफा इतना हुआ और मेरा इतना पैसा हुआ ला के दो। लेकिन ये तो अलग, उनके दिमाग में और कुछ चल रहा है। बताओ, इस आदमी को मैंने अपना माल तिजारत लेके भेजा और वापस लाए माल तिजारत, और जो है नफा भी दे दिया और नफे की मजदूरी दे दी। ये तो हो रहा है दुनिया में एक बार से, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो कौन आदमी है जिस आदमी के सर पर बदली साया कर रही है, ये मेरा सामान उठा रहा है। उसी वक्त से दिल में ठान लिया कि इनसे शादी कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है और मक्का की मानदार खातून शादी हो रही है।
पैगाम भिजवाया जो तरीका होता है बड़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है मुनज़्ज़म रहती हैं, ये रिश्ता कायम होना होता है, दो ख़ानदान एक होते हैं, तो अपने मुँह से नहीं, हर चीज़ अपने हिसाब से की जाती है। जो निज़ाम था बड़ों से कहलवाया, उधर हुजूर के बड़े थे, दोनों ने गुफ्तगू की और फिर निकाह हो गया, क्योंकि हज़रत खदीजा के दिमाग में और कुछ है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। तो अब इस तरीके से ईमान उनके अंदर जागुज़ी है। अब वही ईमान इतना मजबूत है कि इन हजरात ने कहा कि आप ले लो पैसे, अगर आपको पैसे चाहिए, सरदार बनना चाहो सरदार बना देते हैं, अगर ख्वाहिश है बेहतरीन खातून की हम शादी करा देंगे, लेकिन वो ईमान का जो ऐलान कर रहे हो ना, एक खुदा, इसको कहना छोड़ दो। हजरत ख्वाजा अबू तालिब जो आपके चचा हैं, उनसे भी कहलवाया। चचा ने कहा कि भतीजे क्या है मसला, ऐसा उनकी गुफ्तगू से लगा जैसे कि अब सपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि चचा जान आप क्या कह रहे हैं, मैं ये एक खुदा की दावत को छोड़ दूंगा, एक खुदा को मैं ना मानूं और ये लोग ना माने, और जो है एक साल के लिए मैं इनके खुदा की इबादत करूं, अगले साल ये मेरे खुदा की इबादत करें, ये आप कह रहे हैं और ये लालच दे रहे हैं कि ये आप कर लें और इसको छोड़ दें। ये लालच में मुहाल, जो चीज़ मुमकिन नहीं होती वो भी ये कर दे कि जाए आसमान पर, सूरज है सूरज को ले आए हाथ में, और चाँद दिख रहा चाँद को हाथ में ले आए, दोनों को हाथ में ला करके मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें, आप चलाइए दुनिया, और दाहिने बाएं हाथ में चाँद रख दें, ये ले लो और अपने काम से फिर जाओ, तब भी मैं अपने काम से हटने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी कसम, इतनी बड़ी मजबूती वही शख्स रख सकता है जो सपोर्टेड बाय गॉड हो, जो खुदा की तरफ से मजबूत कुव्वत रखने वाला हो। जब ये कहा तो ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि भतीजे करो जो काम करना है, अब तुमको कोई बोले मेरी तरफ से पूरी मदद, पूरी नुसरत, पूरा ताआवुन रहेगा आपका। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों ने जब देखा कि किसी तरीके से ये मेरे बुतों को खराब से अच्छा कहने वाले नहीं हैं, तो सोचा कि इनको जान से ये खत्म कर दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। चुनांचे आपके घर को 13-14 लोगों ने घेर लिया, रात में सब तैयार तलवार लेकर के, जागते हुए एकदम अटेंटिव, मौका जैसे लगे वैसे अल-इयाज़ु बिल्लाह नबी का काम तमाम कर दिया। लेकिन अल्लाह की मदद हासिल है, घेरा उन्होंने। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सूरह यासीन की तिलावत करते करते बाहर आए, ऐसे आंखें खुली हैं, लेकिन यहाँ देखने की ताकत तो अल्लाह ने रखी है ना, ऐसे आंखें खुली हैं लेकिन नहीं देख रहे, और अल्लाह के रसूल सूरह यासीन पढ़ते हुए और एक मुट्ठी धूल लेकर के ऐसे फेंक रहे हैं, फेंकने में नहीं देख रहे हैं, और उसके सबके जितने हैं सबके सरों में पड़ रहा है। ग़ज़वा बदर में तो आपने क्या किया था, ऐसी मुट्ठी फेंकी, पूरे जितने लोग थे मारे जाने वाले, 1000 लोग तो आए थे, उसमें से जो है 70 जो मारे गए, सबके सरों में मिट्टी पड़ी, कौन पहुंचाए? तो यहाँ पे सबके सरों पे मिट्टी पड़ गई, कंकर जो भी वहाँ पे था वो पड़ गया, और अल्लाह के रसूल निकल गए, मक्का से मदीना निकल गए। और उसके बाद सुबह को सोए क्या होंगे, जिस मकसद के लिए उनकी नींद उड़ी हुई थी और आज उसी मकसद के लिए हासिल करने के लिए वहाँ जमा हुए थे, सोए क्या होंगे। सुबह हुई तो एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, कहा किसका इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद का, वो तो कब की जा चुकी है। वो शैतान था, बूढ़े की शक्ल में आया था, और तुम्हारे सरों पे मिट्टी भी डाल के गए, जरा लगाओ हाथ, लगाया सबके सर पे मिट्टी, कैसे चले गए। उसी का नाम तो ईमान है। किसी को समझ में आता है कि कैसे ये लोग इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, किसी के समझ में आ रहा कि कैसे हम बचे हैं। सारी ताकत तुम्हारे पास, नैवी तुम्हारे पास, फ़ज़ाई और जवी बर्री, तीनों तरह की फौजें तुम्हारे पास, तुम एक नज़र भी हमको, हमारी नज़र, तुम्हारी नज़र में हम जरा भी नहीं भाते, उसके बावजूद बचाने वाला कौन?
मदरसा गिरा रहे हैं, मस्जिद गिरा रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, कुरान शरीफ जला रहे हैं। उनका जो लंदन जाने वाला जहाज क्रैश हुआ तो उसमें एक आदमी तो पता नहीं कैसे कूद के बच गया, उसके बाद उसका डेब्रिस मलबा हटा रहे थे, मलबा हटाया उसे, तो मलबे में एक किताब निकली, उसको जैसे ही उल्टा तो कुरान शरीफ, पूरा कुरान महफूज। अब वो सब खबर अगर शाये कर दें तो आधे से ज्यादा तो मुसलमान हो गए। तो जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहे हैं। वहां से मदीने आ गए परेशान, जाकर के घर में अंदर देखा तो कोई नहीं, हजरत अली सो रहे हैं आराम से। हजरत अली से कहा था कि बस्तर पे सो जाना और उसके बाद सुबह को मेरे पास जो अमानतें रखी हैं, पैसे वैसे थे लोगों के, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी का सामान का दे करके आना। तो लोगों ने आके पूछा, हजरत अली आप आज सोए थे रात में? तो दुश्मन लोग तुमको घेरे हुए थे। तो हजरत अली ने कहा कि आज रात सबसे अच्छी तरह नींद आई थी। कहिए तो उल्टा, आज रात कैसे नींद आपको आई थी? आज तो बहुत खतरा था। कहा आज के लिए तो नबी की गारंटी थी, और दिन तो मैं मर नहीं सकता हूँ। आज नबी ने जो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो बोलता है वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के अल्फाज होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बिस्तर पे सोना और अमानतें वापस करके आना। तो इतना तो आज गारंटी थी कि आज तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आज तो बहुत नींद भर के शानदार अंदाज में सोया। और वहां से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे सुला करके और अपने जो है मदीने चले आए। मदीने में 10 साल आप रहे। जंगे हुई, जंगे बदर, जंगे उहद, खंदक, अहज़ाब, और जो है 22 गज़वात हुए, 44 सरियात हुए। 22 में आप शरीक हुए और 44 में और जो है आप शरीक नहीं हुए। इस तरह हुए और आप इस दुनिया से चले गए, इस ईमान को बचाकर और दूसरे को दे करके। पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है, और पूरे ईमान का खुलासा क्या है? अजान है। पूरा दीन जो हमारा है उसका खुलासा अजान है। अजान में यानी अजान हर जगह होती है, गोया कि दीन का की समरी, खुलासा, जिस्ट पूरा अजान में है, जो सबके कानों तक पहुंचती है। ये नहीं कोई कह सकता कि मुझे ये दीन नहीं पहुंचा। जो लोग AI से काम करने वाले हैं, उन्होंने क्यों नहीं तहकीक किया कि अजान का क्या मतलब है? ये आई से बड़े बड़े काम करते हो और बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मालिक हो, इतना समझ में नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों नहीं तहकीक करते क्या सबसे बड़ा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, गवाही देता हूँ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। क्या है नमाज? उस पर रिसर्च किया कभी तुमने? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कौन सी कामयाबी? ये मुसलमान चीखते रहते हैं, सिर्फ उसको डिस्टोर्ट करके फैक्ट को बयान करते हो। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हकीकत पता लगाओ ना क्या है ये। तो पूरी इसमें ईमान, फिर उसके बाद अमल, और उसके बाद कामयाबी यानी मरने के बाद जन्नत, ये पूरा इसमें है। पूरे दिन का खुलासा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दिन का खुलासा लेकर के मदीने आ गए। आप 63 साल की जिंदगी में दुनिया से चले गए और सबको बता दिया कि ये जिसके पास रहेगा, जैसे मैं बचा मक्का में 13 साल तक, फिर आया मदीने में, जंगे हुई, घर में आराम से नहीं बैठा, जंगे किया, लोगों ने जंग किया, और पूरे खुलूस यानी पूरा दिल चाहते हुए नबी का दरख्त काटने के लिए, शजर नबूवत काटने के लिए पूरी कोशिशें कर दी। सर से पैर तक जितनी कोशिश करनी थी कर दी, वो की ताकतों को साथ लिया, उसके बावजूद खत्म नहीं कर सके। वो ताकतवर कौम ये है 1447वां साल। उसी ताकत को अपने साथ रखना है। हम जो कमजोर दिख रहे हैं, यही ताकत बाहर है, हमारे पास नहीं है। वो ताकत क्या है? वो ताकत मुख्तसर है, जो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तरफ से बताया उसको मानो।
मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मानते हैं। उसी को बचाना है, बचा के रखना है, ईमान को बचा के रखना है। लोग साजिशें कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, उस लालच की वजह से ईमान छोड़ना नहीं। और उसके बाद क्या, उसके बाद उसको बचाने के लिए आमाल है, नमाज है, नमाज के पाबंद सब हो जाए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी सब लोग करें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, यही आमाल है। ये आमाल ऐसे हैं जैसे दरख्त है और जड़ है। जड़ जितनी ज्यादा जड़ें अंदर मजबूत रहती हैं, उसी के एतबार से शाखें बाहर निकलती हैं। अगर शाखों को काटते रहिए, तना काट दीजिए, तो नीचे की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। जिसलिए अगर हमारे आमाल क्या है, नहीं है, नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं, ज़कात नहीं है, तो ईमान कमजोर हो जाता है। उसी ईमान कमजोर वाले को लोग बहका करके गैर मुस्लिम बना लेते हैं, मुर्तद बना लेते हैं, क्योंकि जड़ें हमने क्या है, शाखें ब्रांचेस उसकी काट रखी हैं। नमाज है ही नहीं, 15 साल की उम्र में बालिग हुए, 25 साल के हो गए, 10 साल की नमाज छोड़े छोड़े बैठे। 25 साल में 10 साल रमजान का रोजा आया, 10 साल का 30-30 दिन छोड़े बैठे हैं, वो की शाखें नहीं है, तो जड़ें क्या होंगी? अब जड़ों को पानी की जरूरत नहीं, किसको पानी देगी? शाखें है ही नहीं। इसीलिए जड़ें अंदर लंबी नहीं होती हैं, मजबूत नहीं होती हैं। और जब शाखें ज्यादा रहें तो अंदर से जड़ें फैलती हैं, पानी उसको अंदर से ले करके शाखों को पहुंचाना रहता है। तो ऐसे ही हमारे पास आमान हो, नमाज भी पढ़ना, तो अंदर का ईमान मजबूत रहेगा कि भाई नमाज के लिए इसको जाना है, पाबंदी से जाना है, सफ़े अव्वल में खड़ा होना है और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना है, तो फिर वो ईमान मजबूत होगा। यानी अंदर की जो जड़ है हमारी, वो वहाँ से मजबूत होगी। और जो है आता है हदीस शरीफ में, अगर कोई 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ ले, तो दुनिया ही में उसके लिए जन्नती होने का परवाना। कितना आसान है, तकबीर उला के साथ 40 दिन नमाज पढ़ ले, अभी अपने घर ही रहता है, कहीं तो इधर उधर जाता नहीं। मस्जिदें बहुत सारी हैं, मस्जिदों में यहाँ नहीं तो वहाँ, किसी एक मस्जिद की तारीफ नहीं है, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ ले। तकबीर उला मुश्किल नहीं है, तकबीर उला का मतलब नहीं समझते हम लोग। कभी पूछा नहीं किसी आलिम से, किसी मौलाना से, किसी जानने वाले से, तकबीर उला का मतलब नहीं समझे। तकबीर उला का 4 मतलब है। नंबर 1 जो आप समझते हैं वो क्या, वो ये है कि इमाम साहब ने जैसे अल्लाह अकबर कहा, हमने भी अल्लाह अकबर कहा, तकबीर उला, पहली तकबीर, उला मतलब पहली तकबीर उला, पहली तकबीर मिल गई। दूसरा मतलब है तकबीर उला का कि इमाम साहब ने सूरह फातिहा खत्म कर लिया, तब हम शरीक हुए, तब भी तकबीर उला मानी जाएगी। हम तकबीर उला में पहुंच गए। अब हमें से बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं तकबीर उला कहीं, अब क्या 40 दिन का खा, 10 दिन पढ़े थे और फिर ही। हालांकि अगर सूरह फातिहा भी खत्म हो जाए, उस वक्त हम शामिल हुए, तो तकबीर उला पाने वाले कहलाएंगे। और तीसरा मतलब ये है कि सूरत शुरू कर दिया, उसके बीच में पहुंचे, तब भी जो है तकबीर उला पाने वाले कहलाएंगे। और चौथा मतलब ये है कि अगर रुकू में भी पहुंच गए तो तकबीर उला पाने वाले कहलाएंगे। ये मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने 4 ऑप्शन बताए हैं। ये 40 दिन तक करना क्या मुश्किल है? आदमी जो एहतमाम करेगा पहुंच जाएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और 5 मिनट जो पहले पहुंचेगा तो 5 मिनट पहुंचने वाला मस्जिद में बैठा है तो नमाज पढ़ने में शुमार होता है। हदीस शरीफ में आता है कि घर से अगर वुजू करके चला, मुश्कात शरीफ में अभी कल ही मैंने हदीस देखी कि एक आदमी वुजू करके घर से चला, तो घर से चला तो ऐसे हाथ उनको तशबीह करके ना जाए इस तरह। क्यों? इसलिए कि नमाज में ऐसा करना मना है, नमाज में तशबीह करना मना है। तो घर से निकला है तो ऐसे करके ना जाए, क्योंकि वो नमाज की हालत में अल्लाह ताला उसको शुमार करते हैं। जब तक नमाज फजर के फर्ज पढ़ने लगेगा तब तक वो नमाज में है, घर से चल रहा है नमाज में। तो अब ये नमाज है, ये नमाज जो है हमको इस तरीके से कि हमारी नमाज मजबूत हो और हमारी नमाज क्या है, पाबंदी के साथ होती रहे। और जो है जब हम इसको पढ़ेंगे, कज़ा नमाज़ें जो हमारी छूटी हैं उसको हम कज़ा कर लेंगे, तब जा करके हमारे ईमान की जो मजबूती है वो जाहिर होगी।
اور ہم جو ہے اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو مکمل کر کے یہاں سے جانے والے ہوں گے تو نماز ہماری مضبوط ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ نے جو ہم کو یہاں سے لے جانے کے لیے کہا ہے وہ مختلف نیکیاں جمع کر کے لے جانے کے لیے، تب ہم مضبوط کہلائیں گے. نیکیاں، نماز پوری ہو، روزہ پورا ہو، اس کے علاوہ تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ آسانی دے رکھی ہے. اگر کسی نے سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھا تو اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سورہ یاسین 2 2.5 3 صفحے کی ہے تو وہ جو ہے 1 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا تو اس کو پورے قرآن 10 مرتبہ مکمل کرنے کا ثواب. مطلب یہ ہے کہ 10 مرتبہ ایک آدمی نے قرآن ختم کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح 10 مرتبہ، اس کا جو ثواب بنتا ہے. ایک آدمی نے سورہ یاسین 1 مرتبہ ختم کیا، جتنا ثواب اس کا بنتا ہے اتنا ہی ثواب اس کا بھی بنتا ہے. اب بتائیے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں. 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی 10 مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے اور ایک آدمی سورہ یاسین جو ہے 1 مرتبہ ختم کرتا ہے، 10 قرآن ختم کرنے کا اس کو ثواب، 10 قرآن ختم کرنے کا اس کو ثواب، کیا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. حضرت نے فرمایا تم دیتے ہو ثواب، تو اللہ جب دے رہا ہے اپنے بندوں کی کمزوری سمجھ رہا ہے، دے رہا ہے تو ثواب دونوں کا برابر ہے. اس میں بھی 10 قرآن کا ثواب، اس میں بھی 10 قرآن کا ثواب. پھر لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے، پھر یہی پڑھتے رہیں گے. اس نے سوال کیا تو حضرت نے جواب دیا کہ 10 قرآن کا ثواب برابر ہے، لیکن اس کے بعد اس میں مشقت کا ثواب الگ سے. جو نبی نے فرما دیا کہ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین ختم کرے گا اس کو 10 مرتبہ قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب، جیسے 10 مرتبہ پڑھ کے جانا ہے تو برابر تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر الگ سے جو مشقت ہے اس میں اس کا اللہ کے الگ سے ثواب. ایسے ہی جس نے اشراق کی نماز پڑھی اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب، اور ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے اس کو بھی حج کا عمرے کا ثواب، دونوں کو ثواب برابر ہے. اب کوئی لینا نہ چاہے تو کوئی کیا کرے. فجر کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مقبول حج عمرے کا ثواب ہم کو ملتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ فرض نماز کا ثواب زندگی بھر کوئی نفل نماز پڑھے، زندگی بھر کوئی نفل نماز پڑھے اس کا جتنا ثواب بنتا ہے فرض نماز کا ثواب اس سے زیادہ ہے. وہ آنکھ ملتے ہوئے اور غسل کی ضرورت ہے نہاتے ہوئے آ کر کے 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ کے اس کا مزہ دیکھیے کہ اس میں زندگی بھر نفل کا جتنا ثواب بنتا ہے اس سے زیادہ ثواب فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت، عصر کی، جمعہ کی 2 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت جو فرض ہے اس میں ہے. ہم نے امپورٹنس کو گرا دیا، سمجھا نہیں کہ کیا ہے. اور ادھر جو اشراق کی نماز ہے وہ نفل ہے، نفل میں درجے ہوتے ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، لیکن وہ نفل ہے، اس کا ثواب مقبول حج عمرے کے برابر ہے. تو نماز کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نفل سے زیادہ ثواب ہے، اس کا ثواب کتنا ہوگا. اب یہ سب آنکھیں جب آنکھیں کھلیں گی قبر میں تب پتہ چلے گا یہ یہاں سے مل رہا ہے، یہاں سے مل رہا ہے، یہاں سے مل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے دعائیں بندے نے کی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یہ کس کا ثواب؟ ارے وہ فلاں دعا جو نے کیا تھا اپنے بچے کے لیے، تمہارے بچے کا تو انتقال ہو گیا تھا تم نے صبر کیا تھا لیکن اس کے بدلے میں یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا بندہ کہے گا اے کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج ملتی تو آج کی ضرورت تھی، وہاں تو کیسے بھی میں کام چلا لیتا، ایک دعا بھی میری قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ یہی رکھے ہوتے تو اچھا. لہذا وہی سے لے کے تیار کر کے لے کے چلنا ہے. 4 مرتبہ سورہ فاتحہ کوئی پڑھے تو اس کو 1 قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سب کو یاد رہتی ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو اس کو پورے 1 قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب کیا چاہیے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ منزل ہی نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.